हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जानकी कांत स्मरणं सद्गुरु आंजनेय मूर्ति की कल्याणदं कौशिकयज्ञपालं कलानिधिं काञ्चनशैलधीरं कञ्जातनेत्रं करुणासमुद्रं काकुत्स्थरामं कलयामि चित्ते रामचन्द्रचरितं कथामृतं लक्ष्मणाग्रजगुणानुकीर्तनं राघवेश तव पादसेवनं सम्भवं तु मम जन्म जन्मनि वरं न याचे रघुनाथ युष्मत्पादाब्जभक्तिः सततं ममास्तु इदं प्रियं नाथ वरं प्रयच्छ पुनः पुनस्त्वामिदमेव याचे रामो मत्कुलदैवतं सकरुणं रामं भजे सादरं रामेणाखिलघोरपापरहितः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति जगत्त्रयीकसुलभो रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे प्रीतिरतीव मे कुलगुरो श्रीराम रक्षस्व माम् सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्कभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तं पद्माधात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम् इदं च रङ्गं त्यजतामिहाङ्गं न विद्यतेऽङ्गं यदि वास्तु चाङ्गं पाणौ रथाङ्गं शयने भुजङ्गं याने विहङ्गं चरणेम्बुगाङ्गं कोदण्डमण्डितकरादि कमलायताक्षादे मार्ताण्डवंशतिलकादे मनुजेन्द्रवेषादे सीतामुखाब्जमधुपाते सकलाभिरामादे रामात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सकृत्प्रपन्नस्य जनस्य रक्षां कृपाम्बुधेर्यस्य महद्व्रतं सः रामः सदा व्याद्रमणीयकीर्तिः सीतापतिर्मां शरणं प्रपन्नम् पूगीगण्डद्वयससरसस्निग्धनीरोपकण्ठाम् आविर्मोदस्तिमितशकुनानुदितब्रह्मघोषाम् मार्गे मार्गे पथिकनिवहैरुञ्चमानापवर्गाम् पश्येयं तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नः न जातु पीतामृतमूर्च्छितानां नाकौकसां नन्दनवाटिकासु रङ्गेश्वरात् त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुनामन्यतमो भवेयम् कूजं तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः
अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। தேவைஹி வானரத்துவம் உபாகதைஹி அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் 33 கோடி தேவர்களும் சர்வேஸ்வரனான ரங்கநாதன் ஸ்ரீராமனாக அவதரிக்கிறார்னு தெரிஞ்சு பிரம்மாவோட ஒரு ஆக்ஞையினாலே பகவானே அவர் நிலைக்கு கீழ்ப்பட்டதான நரஜன்மாவை எடுக்கிறாரானால் எப்பொழுதும் சர்வேஸ்வரனுக்கு ஒருபடி கீழே தான் நம்ம இருக்கணும். அதனால அவர் நரஜன்மாவுக்கு வராரானா ஜென்மாதமம் மானுஷம் அப்படின்னு சர்வேஸ்வரனுக்கு நரஜன்மாங்கிறது ரொம்ப குறைவு. நமக்கெல்லாம் எப்படி பசுபக்ஷிகள் போல ஈஸ்வரனோட நிலைக்கு மனித பிறவிங்கிறது ரொம்ப அவரமானது. அந்த மனுஷ பிறப்பை பகவான் ராவணவதத்துக்காக எடுக்க போறார்னு தெரிஞ்சதும் பிரம்மதேவன் தேவதைகளை கூப்பிட்டு அவருக்காக ஒருபடி கீழதா இருக்கணும்னு சொல்ல உடனே கிஷ்கிந்தேல வந்து வானரர்களாக அவதரிச்சா. தேவர்கள் 33 கோடி பேர்களும் அதுல சூரியபுத்திரஞ்ச சுக்ரீவம் சக்கரபுத்திரஞ்ச வாலினம்னு சூரியனுடையவே அம்சம். புள்ளேன்னு சொன்னா சூரிய அம்சம்னு அர்த்தம். அப்பாவோட அம்சம் தானே பையன். அம்மா 10 மாசம் சுமந்தா கூட அப்பாவோட அம்சம்தான் பையன். சூரியனுடைய புத்திரனாக சுக்ரீவன், இந்திரனுடைய புத்திரனாக வாலி, பிரம்மாவனுடைய அம்சமாக கரடிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக ஜாம்பவான் ஏற்கனவே அவதரிச்சுட்டார். அவர் கிருதயுகத்திலேயே பிரம்மாவோட அவதாரமாக ஜாம்பவான் வந்துட்டார். அவர் சொல்றார், கிருதயுகத்துல தான் வாமனாவதாரம் நடந்தது. அப்ப திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ற காலத்துல நான் 3 பிரதட்சிணம் பண்ணினேன் அந்த திரிவிக்ரமமூர்த்திய அப்படிங்கிறார். கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ஒரு இடத்துல ஏதோ சின்ன பிள்ளையார் கோவில ஒரு 4 சுத்து சுத்திட்டு நானும் பிரதட்சிணம் பண்ணிட்டேன்னு நீங்கள்லாம் சொல்றேன். நான் பெரிய உலகளந்த பெருமாளே ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கு அளாவி இருந்தவரே பேரி கொட்டிட்டு 3 முறை பிரதட்சிணம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறா. அண்ணாமலை பிரதட்சிணம் பண்ணாலே பெருசா சொல்லுவாளோன்னு 14 கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு வந்தேன் நான் பௌர்ணமியில. இன்னைக்கு பௌர்ணமி. கிரிவலம்னு இங்கேயும் இப்போ மலைக்கோட்டையும் அது போல பண்றாள். அங்கங்க மலை இருக்கிற இடங்கள்ல கோவர்தனகிரியை பிரதட்சிணம் பண்றாள். ராமபக்தர்கள் சித்திரக்கூட மலையை பிரதட்சிணம் பண்றாள். அதுபோல இங்கே அண்ணாமலையே சிவபக்தர்கள் பிரதட்சிணம் பண்றாள். அவர் சொல்றார், உலகமே ஒரு அடியாக, பூமியே ஒரு அடியாக இருந்து உலகளந்து நிற்கிற அந்த பெருமாளை நான் 3 முறை பிரதட்சிணம் பண்ணினேங்கிறார். கிருதயுகத்திலேயே வந்துட்டார் பிரம்மாவோட அம்சமாக ஜாம்பவான். அப்படி ஒத்தொத்தர் வரத்தே சிவன் வராம இருப்பாரா? எல்லா தேவர்களும் வரத்தே சிவனும் ஒரு தெய்வம் இல்லையா? அவர் என்னவா வந்தார் ராமாயணத்துல அப்படின்னா அவரோட பிரபாவம் தான் இன்னைக்கு காண்ட. ஆஞ்சநேயருடைய அஷ்டோத்திரத்துல ஓம் ருத்ரவீரிய சமுத்பவாய நமஹா, ரௌத்ராம்சமான ஆஞ்சநேயரே நமஸ்கரிக்கிறேன் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயருடைய அஷ்டோத்திரத்துல ஒரு அர்ச்சனை. அதுபோல அவர் அர்ச்சனையிலேயே ஒரு அர்ச்சனை ஓம் சுந்தராய நமஹா. சுந்தரன்னே பேரு அவருக்கு. சுந்தரர்னு யாருக்கு பேரு? பரமேஸ்வரனுக்கு தான் பேர். சுந்தரேஸ்வரன் அப்படின்னு மதுரையில மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரராக பிரகாசிக்கிறார். சுந்தரேஷம் சுந்தராஸ்யம் சுந்தராயத லோச்சனம் அப்படின்னு ஹாலாஸ்ய மகாத்மியம். சுந்தரே சுந்தரன்னு அந்த பெருமானே, மதுரையில இருக்கிற அந்த பெருமானை, பிட்டுக்கு முன் சுமந்த பெருமானை கொண்டாடுறது. அவர் தான் கண்ணாடி பார்த்துட்டு கைலாசத்துல இருக்கிறதே ஹா சுந்தரா அப்படின்னாராம். தன் ரூபத்தையே பார்த்து சுந்தரமா இருக்கேன்னு நினைச்சார். உடனே சுந்தரர் வெளியில வந்துட்டார். 4 பரமேஸ்வரனுடைய பிரதிபிம்பம், கண்ணாடியில தெரிஞ்ச பிம்பமே கைலாசத்துல வெளியில வந்துதான். அதுதான் அப்பர் மாணிக்க வாசகர்னு சொல்றோமே, அதுல சுந்தரர்னு ஒருத்தர் சொல்றோமே, அவர் கைலாசத்திலே கண்ணாடியிலேருந்து வெளியில வந்தார். பெருமான் பார்த்துட்டு இருக்கிற காலத்திலே தன்னோட அழகை பார்த்து தானே சுந்தரா அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொல்ல உடனே வெளியில வந்துட்டார். சுந்தரன் அப்படிங்கிற பேரோடையே கைலாசத்திலேயே புஷ்பகைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தார்.
அங்க இருந்த ஒரு அப்சரசிட்ட ஒரு மனசை விட்டுட, இங்க கைலாசத்துல இந்த காமாதி தோஷங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு கீழே போ மனுஷனாகன்னு சொல்லிவிட்டால் பரமேஸ்வரன். இப்ப சுந்தரர் தாபப்படுறார், உங்களுக்கு கைங்கரியத்தை விட்டுட்டேனே, நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தினால இப்படி விட்டுட்டேனேன்னு சொல்ல, கவலைப்படாதே, நான் பிடிச்சதை வேணா விடமாட்டேன், என் பக்தனே, நானே உன்னை வந்து தடுத்தாட்கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லி, இங்கே விழுப்புரம் பக்கத்துல தான் திருவெண்ணை நல்லூர் அப்படிங்கிற ஊர்ல ஒரு சிவாச்சாரியர் குடும்பத்துல வந்து பிறந்து இருந்துருக்கார். அவருக்கு ஒரு விவாகம் வரது. அந்த காலத்துல கழவர் ரூபத்துல வந்து பரமேஸ்வரனே, நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு குடும்பத்துக்கு உழைக்கிறவன் இல்லை, நீ என்னோட அடிமை அப்படிங்கிறார் சிவன். என்னையா உனக்கு ஏதாவது கிறுக்கு பிடிச்சி போயிடுதா, மனுஷனுக்கு மனுஷன் அடிமையா? அதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்ல, இல்லை உன் குலமே எனக்கு அடிமைன்னு எழுதி கொடுத்துருக்காள் உங்க மூதாதையர்கள்னு சொல்ல, அது எங்க இருக்கு அந்த பட்டயம் காட்டு அப்படின்னதுமே சுவாமி எடுத்து காட்டுறார். இடுப்புலேருந்து காமிச்சா அந்த ஓலைச்சுவடியிலேயே அவருக்கு கைலாசத்துல தான் கண்ணாடியிலேருந்து வெளியில வந்தது, புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணது, பரமேஸ்வரன் கீழே போய் மனுஷனாக பெறே நான் வந்து ஆட்கொள்ளுவேன்னு சொன்னது எல்லாம் தெரிய. உடனே சிவகைங்கரியத்துக்கு வந்துவிட்டார். விவாகமும் பண்ணிண்டார், 2 கல்யாணம் பண்ணிண்டார். பரவேனாச்சியாரனும் திருவாரூர்ல விவாகம் பண்ணிண்டார். கழகம் வேற வந்து பரமேஸ்வரனே தியாகராஜாவே மனுஷ ரூபத்துல வீதியில நடந்து திருவாரூர்ல சுந்தரருக்கும் அவர் மனைவிக்கும் மத்தியஸ்தம் பண்ணி வச்சார் அப்படின்னு எல்லாம் திருவாரூர் மகாத்மியம். அவரோட மனைவிக்கும் அவருக்கும் ஒரு சண்டை வந்துட, திருவாரூர்ல வந்து கமலாலய கரையில இருக்கிற தியாகராஜன்ட்ட வந்து அறுத்தப்பட சுவாமிகிட்ட. அப்போ சுவாமியே மனுஷ ரூபத்துல போய் இவா 2 பேருக்கு எப்படி இங்கே இன்னைக்கு பங்குனி உத்தரத்துல ரங்கநாதனுக்கும் ரங்கநாயகி தாயாருக்கும் ஒரு பிரணய கலகம் ஏற்படுற காலத்துல நம்மாழ்வார் வந்து சத்தியஸ்தம் பண்றாரோ, இது ஆச்சரியம் இல்லை. ஆழ்வார் பக்தன் கைங்கரியம், இதுவும் ஒரு கைங்கரியம்னு. ஆனா இதற்கு மேலே இல்லைன்னு கீழே இறங்கி பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு காருண்யம். சுந்தரருக்கும் அவர் மனைவிக்கு சண்டைன்னு இவர் போய் அவளை சமாதானப்படுத்த போறார். பரமேஸ்வரனே வந்தாராம் மத்தியஸ்தம் பண்றதுக்கு அப்படின்னு எல்லாம் தியாகராஜாவோட மகாத்மியம். நதிக்கு 2 நாள் தான் பங்குனி மாசத்துலதான் திருவாரூர் தேர், பெரிய தேர். தியாகராஜ மகாராஜ சேவையாக்கின் அலபியதேன்னு தியாகராஜாவோட வைபவம். தானே வந்து பரவேனாச்சியாருக்கும் சுந்தரருக்கும் சண்டைய சமாதானம் பண்ணி வச்சார் அப்படின்னு எல்லாம் திருவாரூர் மகாத்மியம். சுந்தரருடைய கதை ஏகாக சொன்னேன். சுந்தரர் அப்படிங்கிறது பரமேஸ்வரனுடைய பேர். அதனாலதான் இந்த காண்டத்துக்கும் சுந்தரகாண்டம் அப்படின்னு பேர். சுந்தரகாண்டம்னு பேர். வஜ்ரதேகாய காலாக்னி ருத்ராய அமித தேஜசே பிரம்மாஸ்திர ஸ்தம்பனாயாஸ்மி நம ஸ்ரீ ருத்ரமூர்த்தயே. சிவன் ஆஞ்சநேயருடைய ஒரு ஸ்தோத்திரம் இது. ஆஞ்சநேயருடைய ஆபதுத்தாரண ஹனுமத் ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம். வாமேகரே வைரிபிதம் வஹந்தம் அப்படின்னு அழகான ஸ்தோத்திரம் இது. அதுல சொல்றார் வஜ்ரதேகாயே, அவருடைய தேகம் எப்படி இருக்கு? வஜ்ரம்னா வைரம்னு அர்த்தம். வைரம் பாஞ்ச தேகமா. வஜ்ரதேகாயே காலா, இந்திரன் கையில வஜ்ரம்னு வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா, வஜ்ராயுதத்தை வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா இந்திரன். வஜ்ரம்ங்கிறது தான் வைரம். வஜ்ரதேகாய காலாக்னி ருத்ராயே, காலாக்னி ருத்ராய நம காலாயே நம கலவிகரணாயேன்னு யாரை சொல்லுவோம்? பரமேஸ்வரனை தானே சொல்லுவோம். அமித தேஜசே, அளவில்லாத தேஜஸ் உடையவர் ஹனுமார். பிரம்மாஸ்திரத்தையும் தூள் தூளா ஆக்குவார். பிரம்மாஸ்திர ஸ்தம்பனாயாஸ்மி. இவ்வளவு பெருமை அவருக்கு எப்படி வந்ததுன்னால் நமஸ்ரீ ருத்ரமூர்த்தயே, பரமேஸ்வரன் தானே அவர். பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பெருமை இல்லை அவருக்கு? அதே பெருமை அத்தனையும் ஆஞ்சநேயருக்கு அப்படின்னு. ராமர் வனவாசம் கிளம்புற காலத்துல தாயார் கௌசல்யம்மா ரங்கநாதனை பூஜிச்சு பகவானுக்கு ரட்சையெல்லாம் பண்ணி ஸ்ரீராமனுக்கு கௌசல்ய சொல்றாள், பரமேஸ்வரன் உன்னை காப்பாத்தட்டும் காட்டுல அப்படின்னார். மயார்ச்சிதா தேவகனா சிவாதயா அப்படின்னா. ஏன்னா வனத்துக்கு போறார் ஸ்ரீராமர். வனத்துக்கு யார் பத்தின்னு ஸ்ரீருத்ரம் சொல்றது, மணா நாம் பதயே நமோ நமஹா. வனத்துக்கு பத்தி பரமேஸ்வர், வனத்துக்கு பத்தி பரமேஸ்வர், லோகத்துக்கு பத்தி ரங்கராஜா, ரங்கராஜன் வரதராஜன் இவாள்லாம் லோகத்துக்கு பத்தி. வனத்துக்கு பத்தி பரமேஸ்வர்.
அந்த வனத்திலே உன்னை பரமேஸ்வரன் காப்பாற்றட்டும்னு சொன்னதுனால இப்படி ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலை ராமனுக்கு ஏற்பட்ட காலத்துல சீதையை விட்டு பிரிஞ்சு அழுதுன்னு இருக்கிறதே, இனிமே எங்க சமாதானம், என்ன நடக்கும்னு மேல தெரியாத கதை அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிற்கிற காலத்துல நான் இருக்கேன், சீதாலாபத்தை கொண்டு வரேன்னு கிளம்பி போறா. ஒரு கதாநாயகனோட கதை கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல அப்படியே நிற்கிறது. சுந்தரகாண்டம் முழுக்க பார்த்தோமானா இன்னொரு கதாநாயகன் போல பிரகாசிக்கிறார் ஆஞ்சநேயன். ராமருடைய பிரபாவம் தான் அவர் சொல்லிக்கிறார் தன்னை. நான் இப்ப லங்கைக்கு போறதோ பெரிய காரியங்களை சாதிக்க போறதோ எல்லாம் ராமருடைய அனுகிரகத்தினால தாங்கிறார். ஆனாலும் சுந்தரகாண்டம் முழுக்க யாரோட பெருமையை சொல்றது? ஆஞ்சநேயரோட பெருமையை சொல். அப்புறம் யுத்த காண்ட ஆரம்பிச்ச அப்புறம் திரும்ப ராமனோட பெருமைகள். யுத்தத்திலே ராமன் கும்பகர்ண ராவணாதிகளை நிகிரகம் பண்ணாருங்கிறது மேல கதை. வீரராமனாய் விஜயராகவனாய் பிரகாசிச்சாருங்கிறது அப்புறம் உள்ள கதை. ராமனுக்கு ஈடாக ஒரு கதாநாயகனாய் ஒரு காண்டம் முழுக்க பிரகாசிக்கிறார்னு சொன்னால் நாராயணனுக்கு ஈடு பரமேஸ்வரன் தானே. வேற யாரை சொல்ல முடியும் அவருக்கு ஈடா? நாராயணனுக்கு ஈடானவர் பரமேஸ்வர். அதனால அந்த பரமேஸ்வரனே அம்சமாக ஹனுமார் ஸ்ரீராம ராமராமேத்தின்னு எப்பொழுதும் ஜபிச்சுட்டு இருக்கிறவர். ராமாயணத்துல கலக்காம இருப்பாரா, கைங்கரியம் பண்ணாம இருப்பாரா? அந்த ரீதியில ஹனுமாராக நேற்றைய தினம் சுக்ரீவனோட சக்கியம் பண்ணி வச்சு சுக்ரீவனுக்கு ஒரு க்ஷேமத்தை பண்ணி, சுக்ரீவனும் அழுதுண்டே இருக்கான், சூரியபுத்திரன் தாப்பப்பட்டுட்டே இருக்கான். அப்போ ஆஞ்சநேயர் கவலைப்படாதீங்கோ ராஜன்னே, உங்களுக்கு க்ஷேமம் வந்துடும். இங்க சத்தியசந்தனா இருக்கேள், தர்மாத்மாவா இருக்கேள், எப்படிரா வரும் ஹனுமன்னே அப்படின்னு சுக்ரீவன் கேட்டாரானா அப்போ ஹனுமார் சொல்லுவாராம், எனக்கு அது எப்படி வரும்னு தெரியாது, ஆனால் உங்க சத்தியம் உங்க தர்மம் உங்களை காப்பாத்து, நிச்சயம் நீங்க க்ஷேமமா இருக்க போறேள், ருமையோட சௌரியமா இருக்க போறேள்னு ஹனுமார் சொல்ல என்னமோ நீ தான் சொல்ற ஹனுமன்னு அந்த வார்த்தையில கூட தன்னம்பிக்கை இல்லாத இருந்தானா சுக்ரீவன். அந்த வாக்கை காப்பாத்த ராமர் வரார். எங்கேருந்தோ சீதையை தேடின்னு வரவருக்கு இப்ப சுக்ரீவனாத்து பஞ்சாயத்து என்னத்துக்கு? அவருக்கு சீத்தை தானே இப்ப வேணும். ஆனாலும் அந்த சீதையை தேடிண்டு சீதைன்னு வந்தவர் அதை அப்படியே நிறுத்தினார். சுக்ரீவா உன்னை வாழ வச்சுட்டு மறுகாரியம் பார்ப்பேங்கிறார். பலம் கிடையாது, வாலியோட சண்டை போடுறதுக்கு இவர் பலம் கிடையாது. தெய்வமேனு உட்காண்டிருக்கார், துணைக்கு ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். போருமே, தெய்வம் பார்த்துக்கும்னு இருந்து சாதுக்களோடு இருந்தோமானால் தெய்வம் வந்துதா இல்லையா கிஷ்கிந்தைக்கு? சுக்ரீவன் இருக்கிற இடம் தேடி இவன் போகல்ல, ராமன் இருக்கிற இடம். நான் இருக்கேன், உன்னை காப்பாத்துவேன்னு ராமனா கோதண்டபாணியாய் தம்பி லக்ஷ்மணனோட நான் சொல்றேன் இந்த கேஸுக்கு தீர்ப்பு, உனக்கும் வாலிக்கும் உள்ள சண்டைக்கு இந்த கேஸுக்கு இந்த பஞ்சாயத்து நான் பண்றேன், நான் தீர்ப்பு எழுதுறேன்னு வாலியை நிகிரகம் பண்ணி சுக்ரீவனை வாழ வச்சு தான் பக்தாளுடைய ரக்ஷன். பரித்ராணாய சாது நாம் அப்படின்னு நம்ம சாதுவா இருக்கிறதுக்கான முயற்சியில தான் நம்ம இருக்கணும். லோகத்தோட கலக்கக்கூடாது. லோகம் காமம் குரோதம் லோபம்னு எல்லாத்தையும் லாபம் நஷ்டம் ஜெயம் அபஜயம்னு இந்த பிரவாகத்துல போயின்னு இருக்கும். அந்த ஃப்ளோல போயிடக்கூடாது. நம்ம சாதுவா இருக்கணும், ராமனுக்கு சம்மதமாக இருக்கணும். எது பண்ணினாலும் அது ராமனுக்கு உகந்து இருக்கா, சுவாமிக்கு உகந்து இருக்கான்னு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருந்தோமானால் ஒரு கால் லோகத்துல இவாளோட போட்டி போடணுமே, லோகத்துல இருக்கிற பர்யந்தம் லோக ரீதியில எல்லாரோடையும் ஈடு கொடுத்து நிற்கணுமே, தாக்கு பிடிக்கணுமேனால் அது பெருமாள் பொறுப்பு. யோகக்ஷேமம் மகாமியகம் அப்படின்னு அனன்யாஸ் சிந்தையந்தோமாம் ஏஜனாகா பரியுபாசதே. என்னை யார் நினைச்சுட்டு இருக்காளோ அவளோட லாப நஷ்ட கணக்கை நான் எடுத்து எழுதுவேன். யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்னு ராமர் சுக்ரீவனே அவன் இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கா, நான் வரேன் உனக்கு இந்த அநியாயத்துக்கு, உங்க அண்ணா வாலி பண்ற அநியாயத்துக்கு நான் தீர்ப்பு சொல்றேன்னு ஒரே பானத்தினாலே நேற்றைய தினம் வாலியை நிகிரகம் பண்ணி பிரிஞ்சிருந்த தம்பதிகளை சேர்த்து வச்சு சுக்ரீவனோட அந்த மனைவியை கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துக்கு ரொம்ப பலன் சொல்லியிருக்கா. உமா சம்ஹிதையில பரமேஸ்வரன் வாக்கால பார்வதிக்கு சொல்றால் நல்ல ஸ்நேகிதால் கிடைப்பா, நஷ்டதிரவிய லாபங்கள்லாம் கிடைக்கும், பகவத் பிரசாதம் கிடைக்கும்னு கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துக்கு ஒரு காண்டத்துக்குமே தனித்தனியாக பலஸ்ருதி சொல்லியிருக்காள். மேல சுந்தரகாண்டம் வரத்தே பரமேஸ்வரன் சொல்றாரு, இதுக்கு என்ன பலன்னு என்னால சொல்ல முடியாதுப்பா, சர்வசித்திகரம்ன்று நாம் அப்படிங்கிறார். சர்வசித்தியும் கொடுப்பார் ஆஞ்சநேய சுவாமி அப்படின்னு அந்த சுந்தரகாண்டம். சுக்ரீவன் வானரர்களை பிரேஷனம் பண்ணே ரிஷிமுகத்துல அதுல தெற்கு திக்குல அந்த பக்கம்தான் லங்கை இருக்குங்கிறதுனாலே ஜாம்பவான், நலன், நீலன், யுவராஜாவான அங்கதன், ஹனுமார், மைந்தன், துவிதன், இந்த மாதிரி முக்கியப்பட்டவாளெல்லாம் சேர்த்து ஒரு திக்குக்கும் கோடிக்கணக்கான வானரர்களை பிரேஷனம் பண்றான் சுக்ரீவன்.
அதில் தெற்கு எல்லாரும் ராமனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணவனகிரியில கிளம்பி போறாள். 30 நாளைக்குள்ளே சீதை இருக்காளோ இல்லையோ வந்து தகவல் சொல்லணும். தேடிண்டே இருக்கேன்னு சும்மா வேலை செய்கிறேன்னு இருக்கா போல சில ஆஃபீஸில் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எனக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணணும். 30 நாளைக்குள்ளே எனக்கு வந்து தகவலை சொல்லணும். நீ சீதை இருக்காள்னு சொல்லுவியோ இல்லைன்னு சொல்லுவியோ 30ஆம் நாள் அஸ்தமனமாகி ஏதாவது சொல்ல வந்தேன்னா தலையை வாங்கி விடுவேன்னு உண்டான்னு சுக்ரீவன். பாக்கி திக்கில் போன வானவர்கள்லாம் 29ஆம் நாளே சாயரக்ஷம் வந்து சொல்லிவிடுத்து காணும் எங்கே போயிருக்காள்னு தெரியலேன்னு. திக்கில் போன வானவர்கள் மாத்திரம் போயிட்டே இருக்காள். கண்டு அப்படிங்கிற ஒரு மகரிஷி, அவர் சபிச்ச வனம். அங்கே ஜலமே இல்லை, புஷ்பம் பழம் எதுவும் இல்லை. ரொம்ப பசியோடு போயின்னு இருக்கிறதே ஒரு பிலம் தெரியற ஒரு துவாரம். அதுலேருந்து பட்சிகள்லாம் வெளியில் பறந்து வருது. அது ரெக்கைகளில் ஜலமாக இருக்கு. அது பறக்கிறதே அந்த ரெக்கையிலேருந்து ஜலம் அடிக்கிறது மேலே. ஒரு குரங்கெல்லாம் நல்ல மேதாவி, நமக்காக கொஞ்சம் தானே குறைச்சல மனுஷால போல தான். அதுவும் உடனே இங்கே எங்கேயோ ஜலம் இருக்கு, பட்சிகளோட ரெக்கையிலேருந்து ஜலம் தெரிக்கிறது அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, ஒரு மரக்கலையிலேருந்து ஒரு குரங்கா நூல் விட்டு, ஒரு குரங்கு வாழை இன்னொரு குரங்கு, ஒரு குரங்கு வாழை இன்னொரு குரங்குன்னு முள்ள இறங்கி பொந்துக்குள்ளே என்ன போகிறோம் என்ன இருக்குமோ தெரியாது. முள்ள போய் ஒரு 100 குரங்கு செயின் மாதிரி போய் கீழே போய் பூமியை தொட்டதுமே இங்கே பெரிய தோட்டம் இருக்குது, ஜல ராசிகள் இருக்குன்னு கீழேந்து போன குரங்கு தகவல் சொல்ல உடனே புதுன்னு எல்லாம் குதிச்சுடுத்து உள்ள அந்த பிலத்துக்குள்ளே அங்கே ஸ்வயம் பிரபேன்னு ஒரு அப்சரஸ், அவள் பிரம்மலோக அப்சரஸ், சரமான்னு பேரு. அவளுடைய ஸ்நேகிதி இவள், இந்த ஸ்வயம் பிரபாங்கிறவள். ஏதோ ஒரு சாபத்தினால அவள் அங்கே அப்படி இருக்காள். இவா வந்து ஆதித்யம் கொடுத்ததும் சாப விமோச்சனம் ஆயிடும்னு பிரம்மா சொல்லியிருக்காள். இவா அத்தனை பேருக்கும் ஆதித்யங்கள்லாம் பண்ணேன். ஹனுமாரை பார்த்து நீங்கள்லாம் யாருன்னு அவள் கேட்க, ராஜா தசரதோ நாமே ராஜா சர்வஸ்ய லோகஸ்ய மகேந்திர வருணோபமா. ராமன் சர்வலோகேஸ்வரன், அவனோட சேவகர்கள் நாங்கள்லாம் சீதையை தேடி வந்திருப்போம்னு சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷம். ராம கைங்கரியம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு எல்லாருக்கும் ஆதித்யங்கள்லாம் பண்ணி வச்சால். அவள் சொன்னால் எத்தனை நாள் வேணுமோ இங்கே இருங்கோ, ஆகாரம் பண்ணலாம், தீர்த்த சாப்பிட்டு இருக்கலாம்னால் அவள். இது வந்து சிருஷ்டி ஆகிண்டே இருக்கும் இங்கே பழங்கள், நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்னா. நாங்கள் வயத்துக்கு ஏதோ பசிக்கு சாப்பிட வந்தோம், இங்கேயே தங்க முடியாது எங்களால். ஏதோ ஒரு வாரம் வேணால் ஊட்டியில் போய் இருக்கலாம், ஊட்டியிலேயே வாழ முடியுமா உத்தியோகம் இல்லாதவாள். அதுபோல அவள் சொன்னால் நான் வந்து இங்கே எப்படி இருக்க முடியும், வெளியில் போகணுமேனால். அவள் சொன்னால் இங்கே அதுதான் கிடையாதுன்னா, உள்ளதான் வர முடியும், வெளியில் போக முடியாது, இங்கே எனக்கே வழி தெரியாதுன்னால். அப்படி சொல்லக்கூடாது, நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்ல எல்லாருமா கண்ணை மூடுங்கோ, என் தபோபலத்தினால உங்களை கொண்டு சமுத்திரக்கரையில் விட்டுடுறேன்னு எல்லாரையும் கண்ணை மூட சொன்னால் ஒரு குரங்காவது ஒழுங்காக மூடலையான் கண்ணை. ஏன்னா எப்படி கொண்டு விட போகிறாள்னு அதுக்கெல்லாம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. அதனால கண்ணை எப்படி இடுக்கிக்கிறது, கண் விரல் எடுக்கால பார்க்கறது. அவள் சொன்னால் ஒழுங்கா யாரும் கண்ணை மூடலைன்னா இங்கேயே தங்கிவிடுவேன்னா. உடனே எல்லாமே எரிக்கி கண்ணை மூடின்றது. மூடு கண்ணேன்னால் மூடினான், கண்ணை துறையினால் தாமசத்துக்கு வந்துவிட்டாள். விட்டுட்டு அவள் போயிட்டாள். சாப விமோச்சனமாக எடுத்து சமுத்திரம் வந்தாச்சு. இனிமே தெற்கு பாகத்தில் போகிறதுக்கு இடம் இல்லை, ராமேஸ்வரம் வந்தாச்சு. மகேந்திரகிரி தான் இருக்குது. மலையடி வாரத்தில் சமுத்திரம் அலை மோதுறது. திரும்பி போவோமோன்னா தலையை வாங்கி விடுவான் சுக்ரீவன். ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுத்து தெரியறது. அங்கே போய் அவன் தலையை வாங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கேயே உயிரை விட்டுடுவோம் எல்லாமா கரையில் படுத்துன்னு விடுதான். பிராயோபவேசம்னு சமுத்திரக்கரையிலேயே அன்னாகாரம் இல்லாத படுத்துட்டு உயிரை விட்டுடுவோம்னு படுத்துன்னு இருக்கே. சும்மா படுக்கலையா அந்த குரங்குகள் ராமகதை பேசிட்டு தான். ஒன்றுக்கு ஒன்றும் அயோத்தியிலேருந்து ராமன் வந்த கதையும் சீதையை தொலைச்ச கதையும் தசரதர் யாகம் பண்ண கதையிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கதையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு குரங்கு சொன்னதான், ஒரு கழுகு ஜட்டாயு அதுவே ராமனுக்காக உயிரை விடலையா. நம்மெல்லாம் வானவர்கள் தானே, உயிரை விட்டா என்னன்னு சொல்ல உடனே ஜட்டாயுங்கிற குரலை கேட்டதும் மலை மேலே இருந்த அந்த ஒரு குகையிலேருந்து ஒரு கழுகு வெளியில் வந்தது. அது வந்து நீங்கள்லாம் யாரு, ஜட்டாயுங்கிற பேரை சொல்கிறீங்களே, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்க, நீ யாருன்னாலவா, நான் ஜட்டாயுவோட பிராத்தா, நான் சம்பாதின்னு பேர் எனக்கு. நானும் ஜட்டாயுவும் சூரியனுடைய ரதத்தை ஓட்டுற அருணனுடைய குழந்தைகள் நாங்கள். அவரை பார்க்கலாம்னு ஒரு நாள் பறந்து போனோம் ஆகாசத்துல சூரியனோட மண்டலத்துக்கு. ஆனால் கிட்ட போக போக அவருடைய தேஜஸ் தாங்காமல் ரெக்கை எரிஞ்சு நான் விழுந்துட்டேன் இந்த மகேந்திர மலையில். ஜட்டாயுவை எப்படியோ காப்பாற்றி விட்டேன். நான் என் ரெக்கையை விரித்து அவன் மேலே நெருப்பு படாத காப்பாற்றினேன். ஆனால் விரிச்சதில் என் ரெக்கை எரிஞ்சு போயிடுத்தேன். அவனும் சோர்ந்து போய் விழுந்துட்டான்.
என்னோட அனுமானம் அவன் கிஷ்கிந்தேல ரிஷிமுக மலை கிட்ட தான் பஞ்சவட்டியில தான் விழுந்திருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன். கோதாவரி தீரத்துல விழுந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து போவோம்னா எனக்கு ரெக்கை இல்லை, பறக்க முடியாது. இங்கே ஒரு ரிஷி இருக்கார், அவர் சொன்னார் இங்கேயே இரு கொஞ்ச காலம் கர்மா, உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும், ராமாயணம் கேட்ப, அப்போ உனக்கு நஷ்டதிரவிய லாபம் கிடைக்கும், உனக்கும் க்ஷேமம் ஏற்படும்னு சொன்னார். நீங்கள்லாம் பேசின்ற ராமாயணத்துல இப்ப எனக்கு ரெக்க முளைச்சுடுத்துன்னு தான் சம்பாதி. ஏதோ குரங்குகள் கவலையில ஏதோ தசரதன் தன் இருந்தான், அயோத்தின்னு ஒரு ஊர் இருந்தது, ராஜா தசரதன் யாகம் பண்ணார்னு இதுகள் ஏதோ பேசின்ற ராமாயணத்துல ஒரு க்ஷேமமா. ராமாயணத்தை கேட்டோமானால் படிச்சோமானால் என்ன கிடைக்காது அப்படிங்கிறார் பராசர பட்டர் அப்படிங்கிற மகா கூரத்தாழ்வானுடைய புத்திரர். அவருடைய சாசனாம் பாஷ்யத்துல சொல்றார், அத மிருத சஞ்சீவனம் ஸ்ரீராமச்சரிதம் பிரஸ்தூயதே அப்படிங்கிறார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்திலே. பரர்தி பரமஸ்பஷ்டஸ்துஷ்ட புஷ்ட சுபேக்ஷண ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ நயோனயா அப்படின்னு ஒரு 10 நாமாவா எடுத்து சஹஸ்ரநாம பாஷ்யம் பண்றார். ஆதிசங்கரருக்கு அடுத்ததா பிரசித்தமான பாஷ்யங்கிறது நம்ம பராசர பட்டரோடது தான். இது விசிஷ்டாத்வைதபரமா இருக்கும், ஆச்சாரியாலோடது அத்வைதமாக இருக்கும். 10 ஸ்லோகங்களா அதுக்கு ஒரு அவதாரிக்கையும் வைக்கிறார். மேல 10 நாமா எதை சொல்ல போறதுன்னா 10 நாமாக்களாக பரர்த்தி பரமஸ்பஷ்டகாங்கிற இடத்துக்கு மேல அவதாரிக்கு சொல்றார். பிறகு மரிச்சவனையும் பிழைக்க பண்ணக்கூடியதான ராமச்சரித்திரம் சொல்லப்படுறது. அத மிருத சஞ்சீவனம் ஸ்ரீராமச்சரிதம், உயிர்ப்பை கொடுக்குமாம் ராமாயணம், வாழ்க்கையில ஒரு பிடிப்பை கொடுக்குமா, உஜ்ஜீவிக்க பண்ணுமாம் ராமாயணம், ஆயுஷ்யம் ஆரோக்கியகரம். இதை படிச்சுட்டு இருந்தாலே போறோம், எல்லா பாக்கியமும் கிடைக்கும். அதுக்கு நாங்கள்லாம் தான் உதாரணம். சொல்லக்கூடாது நன்னா இருக்கேன்னு சொல்லிக்க கூடாதுன்னு நினைப்பால், ஆனாலும் ராமாயணத்தோட பெருமைக்கு சொல்லாம எப்படி இருக்கிறது? ராமனை கொண்டாடிட்டு இருக்கோம், நித்திய ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், சுவாமி சௌக்கியமா வச்சிருக்கா. ராமாயணம் படிக்க போற இடங்கள் எல்லாமும் சமிருத்தியான அன்ன சமிருத்தியும் பக்தாளுடைய ஒரு ஆதரவும். இங்கேயா சொல்ல போனா கூட அவ்வளவு அன்போட கூட கவனிக்கிறாள். நாங்க என்ன பந்துக்களா இல்ல மாப்பிள்ளையா? இவ்வளவு உபச்சாரங்கள் எதற்கு பண்றான்னால் ராமனை நினைக்கிறோங்கிறதுக்காக பண்றான். ராமாயணம் படிக்கிறோம், ராமகதையை சொல்றோம், 100 பாயசம் போட்டுக்கோங்கிறாள், ஏதாவது சாப்பிட்டு தான் போகணுங்கிறாள். யாரை வீட்டுக்காவது போனோமானா என்ன ஒரு கனெக்ஷன் அவளுக்கும் நமக்கும்னால் ராமாயணம் தான் கனெக்ஷன். ராமாயணம் சொல்றவர் நம்ம பார்த்துக்கு வந்திருக்கா. அவருக்கு ஏதாவது செஞ்சோமானால் கையில கிடைச்ச பணத்தை கொஞ்சம் வச்சு கொடுத்தோம், அவருக்கு புஷ்பங்கள் பழங்கள் நம்மளால முடிஞ்சதை அவர் காலில் அடியில வச்சு நமஸ்கரிச்சோமானால் நம்ம குடும்பம் க்ஷேமமா இருக்கும்னு அன்னியிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் நம்பிக்கை பண்ணி க்ஷேமமும் அடைஞ்சுட்டு இருக்கால். அதனால ஒரு விசுவாசம். ராமாயணம் உஜ்ஜீவிக்க பண்ணும். அத சஞ்சீவனம் ஸ்ரீராமச்சரிதம் பிரஸ்தூயதே அப்படின்னு அவதாரிக்கு சொல்லிவிட்டு பரர்த்தி ரித்தின்னா ஐஸ்வர்யம், அளவிட முடியாததான ஐஸ்வர்யமுடைய அவதாரம் ஸ்ரீராமாவதாரம்னு இந்த 10 நாமாவுக்கும் ராமபரமாவே அர்த்தம் பண்றான். ராமோ விராமோ விரஜான்னா நமக்கு அதுலயே புரியும் ராமனை பத்திங்கிறது. பரர்த்தி பரமஹா துஷ்டஹா புஷ்டஹா சுபேக்ஷணா, இந்த நாமாவளிக்கெல்லாம் ராமாயணத்திலேருந்து கோட்டிங் எடுத்து கொடுத்து அளவிட முடியாத 56 தேசத்துக்கு அதிபதியா இருந்தவன் ஸ்ரீராமன் தான். கிருஷ்ணாவதாரம் கூட அப்படி இல்லை, ஒரு துவாரகாதீசன் தான். மேற்கு சமுத்திரத்துல ஒரு நகரத்தை தானே நிர்மாணம் பண்ணிட்டு துவாரகைக்கு அதிபதியாக இருந்தா. 56 தேசத்து ராஜாக்கள்ல ஒரு ராஜாவா இருந்தா. பரர்த்தி அந்த காலத்துல யாருக்குன்னால் தர்மபுத்திரருக்கு தான். தான் ஒரு துவாரகாதீசனா இருந்துட்டு 56 தேசத்து ராஜாக்களையும் தானே கூட இருந்து ஜெயிக்க பண்ணி தர்மபுத்திரனுக்கு ராஜசூயாகத்தை நடத்தி வச்சு சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணினார். எல்லா ராஜாக்களையாலையும் ஜெயிக்கப்பட்டவன் தான் சாம்ராஜ்ய அபிஷேகம் பண்ணிக்க முடியும். ராஜசூயத்திலே சாம்ராஜ்யாபிஷேகம் உண்டு க்ஷத்ரியாளுக்கு. அதுக்கு முன்னாடியே திக்விஜயம் பண்ணணும், எல்லாரையும் ஜெயிக்கணும். க்ஷத்ரியனுக்கு சாம்ராஜ்யாபிஷேகம் எல்லா ராஜாக்களும் நான் எழுதி கொடுக்கணும், நான் உனக்கு அடிமை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்தாதான் ராஜசூயமே சங்கல்பிக்க விடுவார். சுவாமி கூட இருந்து நான் பண்ணலாமான்னு தர்மபுத்திரர் கேட்க, பாகவதத்திலையும் சரி மகாபாரதத்திலையும் 56ல தர்மபுத்திரா நீ ஒரு ராஜ்யத்தை ஜெயிச்சுட்டேன்னார். கிருஷ்ணா என்ன சொல்றேன்னால் துவாரகாதீசன் உன்னோட அடிமை அப்படின்னாரான். கிருஷ்ணனோட நேர சண்டை போட்டு தர்மபுத்திரன் ஜெயிக்கணும்னா சக்கரபாணியை ஜெயிக்க முடியுமா? ஆனா பக்தினாலே திரௌபதி பண்ணின நாம சங்கீர்த்தனத்தினாலையும் பாண்டவால் வச்ச பக்தினாலையும் பாண்டோசுதானா
சுகாச்சாரியால் சொல்றால் பகவத் பிரியானாம் பாண்டோசுதானாம் அப்படிங்கிறார். பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவாலாம் பாண்டவாள். எனக்கு பகவானை பிடிக்கும்னு சொல்ல கோடி பேர் இருப்பா. எனக்கு தாயாரை பிடிக்கும், எனக்கு ரங்கநாதனை பிடிக்கும்னு. அவளுக்கு யாரை பிடிக்கும்னு அவா தானே சொல்லணும். அவளுக்கு யாரை பிடிக்கும்ங்கிறத இல்ல அவா ஹிருதயம் தெரிஞ்சவாள் சொல்லணும். சுகாச்சாரியால் சொல்றால் பாண்டவாளுக்கு எவ்வளவு பிடிக்குமோ கிருஷ்ணனே, அது மாதிரி கோடி மடங்கு பிடிக்குமா கிருஷ்ணனுக்கு பாண்டவால. பகவத் பிரியானாம் பாண்டோசுதானாம் அப்படிங்கிறால் பிரதம ஸ்கந்தத்திலேயே பரீட்சித்தை பத்தி சொல்ல வர காலத்துல பகவத் பிரியானாம் அப்படிங்கிறால் சுகாச்சாரியார். அப்பேற்பட்ட அந்த பாண்டவாள் அவளுக்கு துவாரகாதீசன் அடிமைன்னு எழுதி கொடுத்து 56 தேசத்தையும் ஜெயிக்க வச்சு, ஜராசந்தனெல்லாம் தனியா ஜெயிக்க முடியாது. பீமனோ அர்ஜுனனோ கிருஷ்ணன் கூட போய் ஜெயிக்க பண்ணினால் 8000 சிற்றரசர்களும் இருந்தாலாம். அத்தனை பேரையும் ஜெயிச்சு தர்மபுத்திரருக்கு ராஜசூயம் பண்ணி வச்சா. ஒரு ஏகதேசம் துவாரகாதீசம் தான் கிருஷ்ணாவதாரத்துல. அது கூட தான் அபிஷேகம் பண்ணிக்கல, உக்ரசேனனை தான் ராஜாவா வச்சிருந்தா. ஆசேது ஹிமாச்சலம் சகல அண்டத்துக்கு அதிபதியா இருந்தவர் ஸ்ரீராமன் தான். வனவாசம் முடிஞ்சு வந்ததும் சாம்ராஜ்யாபிஷேகம் வசிஷ்டர் பண்ணி வைக்கிறார். அபிஷஞ்சன் அரவியாகிரம்னு கிருஷ்ணாவதாரத்துல பட்டாபிஷேக ஸ்லோகம்னு ஒன்றும் கிடையாது, கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் தான். கோவர்தனகிரியை தூக்கினதுக்கு அப்புறமா இந்திரன் காமதேனு க்ஷீரத்தை எடுத்து ஒரு அபிஷேகம் பண்றான். அந்த பட்டாபிஷேகம்ங்கிறது கிருஷ்ணாவதாரத்துல அந்த ஒரு பட்டாபிஷேகம் தான், கோவிந்த பட்டாபிஷேகம்னு பேர். இது மாதிரி ராமாவதாரம் மாதிரி பட்டாபிஷேகம் சிம்ஹாசனத்துல உட்காத்தி வச்சால் அபிஷேகம் பண்ணினால் வசிஷ்டாதிகள்ங்கிறது ராமனுக்கு தான். அதனால பரர்த்திகி பராசரர் சொல்றார். பராசர பட்டர் பரர்த்திகி அளவிட முடியாத ஐஸ்வர்யமுடைய அவதாரம் ஸ்ரீ ராமாவதாரம். பரமஹா உயர்ந்த அவதார். துஷ்டஹா எப்போது சந்தோஷமா இருந்தார். ராஜ்யம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி. ராஜ்யநாசோபகர்ஷதி நது காந்தஸ்ய காந்தத்வாதி சீதரஸ்மேரி வக்ஷபா அப்படின்னெல்லாம் வால்மீகி ஸ்லோகத்திலேருந்து எடுத்து எழுதி, சுபேக்ஷணா அவருடைய பார்வை எப்போதும் மங்களமான பார்வை. யார் மேல பட்டாலும் அவளுக்கு நித்திய மங்களம். அப்பேற்பட்ட ராமோ விராமோ விரஜஹா அப்படிங்கிறார். உயிர்ப்பிக்க பண்ணக்கூடியதான கிரந்தம் ஸ்ரீராமச்சரித்திரம் அப்படின்னு ராமாயணத்தோட பெருமை. இந்த குரங்குகள்லாம் எதேன பிரகாரேனே ஏதோ ராமகதையை சொல்லிட்டு இருக்க சேத்துவில் அதை கேட்ட சம்பாதிக்கே திருப்பி வாழ்வு வந்து கொடுத்தான். அங்கே ஏதோ உட்காண்டிருந்து அந்த மகரிஷி போட்ட சாப்பிட்ட மிச்சத்தை சாப்பிட்டு இருந்த அந்த பட்சிக்கு அவர் அனுகிரகத்தினாலையும் இவா ராமாயணம் சொன்னதுனாலையும் ரெக்க திரும்ப முளைச்சு ஆகாசத்தில் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ரெக்க முளைச்ச அந்த ஒரு சந்தோஷத்துக்கு திரும்பி இவாள்கிட்ட சொல்றது, நீங்க எனக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணினா போல நான் உங்களுக்கு ஒரு உபகாரம் பண்றேன். இங்கேருந்து 1000 மைல்ல அசோகவனத்திலே சுரட்சிதியாக ராட்சசிகள் கூட சூழ சீதை இருக்காள். ஒரே ஸ்கெட்சா தான் போக முடியும். நடுப்புற இறங்கிறதுக்கு இடம் கிடையாது. சமுத்திரத்துல ஜலம்தான் வழியில. ஒரு குன்றோ இல்லை நடுப்புற ஒரு பூமியோ கிடையாது. யாருக்கு 1000 மைல் தாண்ட முடியுமோ, 1000 மைல்ங்கிறது 100 யோஜனைன்னு அளவு, சதயோஜன விஸ்தீர்ணம். யாரால போக முடியுமோ இந்த திக்குல போனேலானா சீதா லாபம் கிடைக்கும் உங்களுக்குன்னுட்டு அது கிளம்பி போயிடுச்சு சம்பாதி. அதுக்கெல்லாம் தீர்க்க திருஷ்டி உண்டா. தீக்ஷ்ணகாமாஸ்து கந்தர்வாக தீக்ஷ்ணகோபா புஜங்கமாக மிருகானாம் து பயம் தீக்ஷ்ணம் தத தீக்ஷ்ண க்ஷுதாவயம் அப்படிங்கிறத ஒத்தொத்தருக்கு ஒரு சக்தியை பகவான் கொடுத்துருக்காள், ஒரு வீக்னஸும் கொடுத்துருக்காள். கந்தர்வாளுக்கு காமம் ரொம்ப அதிகமா. தீக்ஷ்ண காமாஸ்து கந்தர்வாக, கந்தர்வாளுக்கு ரொம்ப காமம் அதிகம். கோபம் ரொம்ப அதிகம் சர்ப்பத்துக்கு. தீக்ஷ்ண கோபா புஜங்கமாக. மானுக்கு கண்ணு ரொம்ப அழகு, தோளெல்லாம் அழகு, பார்வைக்கவே அழகு மான். ஆனாலும் அதுக்கு பயம் அதிகம். ஒரு புல்லு சாப்பிட்றதுக்குள்ள 10 தடவை எம்பி பார்க்கும். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நிம்மதியா ஒரு ஜலம் சாப்பிட முடியாது, புல்லு சாப்பிட முடியாது. மிருகானாம் மிருகம்னு பொதுவா மிருகத்துக்கும் பேரு மானுக்கும் பேர். மிருகானாம் து பயம் தீக்ஷ்ணம் தத தீக்ஷ்ணக்ஷுதா வயம். எங்களுக்கெல்லாம் பசி ரொம்ப அதிகம். தூரதிருஷ்டி எங்களுக்கு ஒரு சக்தி உண்டோ, இங்கேருந்து 1000 மைல பார்ப்பேன் இங்கேருந்து, அந்த சக்தியும் உண்டோ. பசியும் ரொம்ப அதிகம். கல்லு குடல், எதை சாப்பிட்டாலும் ஜெரிச்சுடும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிறது சம்பாத்.
தானே சொல்லிக்கிறது. அது ராமாயணத்துல அழகா வால்மீகி சொல்றார். வேதம் போய் பிரார்த்திக்கிறது ஒரு இடத்துல, கழுகு போல கல்லு குடலை எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறது. 4 ஜீவராசிக்கு இந்த டயரியாங்கிற வியாதியே வராதான் வேதம் போய் சொல்றது. 4 ஜீவராசிக்கு இந்த வயத்துல கோளாறுங்கிறாலும் குடல்ல ப்ராப்ளம், அஜீர்ண கோளாறுங்கிறது 4க்கு கிடையாதான். சிம்மம், புலி, சென்னாய், கழுகு இந்த 4க்கும் குடல்ல ஜரிமான அஜீர்ண கோளாறுங்கிறதே கிடையாதான் வேதம் போய் ஒரு இடத்துல சொல்றது. தாதுர்கேவ தத்து அப்படிங்கிறது. அதுபோல எனக்கும் கல்லு குடலை கொடுக்கணும் நீ. அந்த சம்பாதி இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அது கிளம்பி போயிடுது. உடனே எல்லாருமா கூடி கிஷ்கிந்தா காண்டம் கடைசி சர்க்கங்கள்ல இங்கேருந்து யார் போகிறது லங்கைக்கு, சீதை இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போயிடுதுன்னு ஒருத்தர் ஒரு தூரம் ஒரு யோஜனை எல்லாம் சொல்ல, ஜாம்பவான் கூட சொல்லிவிட்டார் 90 யோஜனை தான் என்னால் போக முடியும், அதுக்கு மேலே போனால் முடியுமோ முடியாதோ சந்தேகம்னார். அங்கதன் விருட்டுன்னு எழுந்துட்டார், 100 யோஜனையும் போயிடுவேன்னார். நான் போயிடுவேன் எங்க. சரி ததேவ லக்னம் கிளம்பு எல்லாருமா கிளம்புனால் அங்கதனே உட்காந்துட்டார். ஏன் கிளம்பலையா உட்காந்துட்டியேன்னால், நான் போயிடுவேன் அதுல தைரியம் இருக்கு, திரும்பி வர முடியுமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அப்படின்னா. போறவருக்கு திரும்பி வர முடியாதா? மனசுல தைரியம் இல்லை, போயிடுவேன் திரும்பி வர முடியுமான்னு ஒரு அதைரியமா இருக்குன்னார். சக்தி இருக்கும் சில பேருக்கு, ஆனா செயலாற்ற முடியாது. அதுக்கு தெய்வ பலம் வேணும், அதுக்கு தெய்வம் சங்கல்பிக்கணும். இவனை கொண்டு இன்ன நடத்தணுங்கிறத இந்த நேரத்துல இன்னாரை கொண்டு இதை நடத்தணுங்கிறத தெய்வ சங்கல்பம் பலமாக இருக்கணும். இல்லைன்னா ஆரம்பிச்சு எல்லாம் நின்று போயிட்டே இருக்கும். தெய்வ அனுகூலம் இல்லைன்னா எதுவும் வச்ச தேதியில நடக்காது. எல்லாம் கவலைப்பட்டு ஆச்சுன்னு முடிஞ்சா போறோம்னு ஆயிடும். தெய்வாபராதம் பாகவத அபச்சாரங்கள்லாம் இருந்தா அப்படி ஆயிடும். தெய்வானுகூலம் வேணும். இங்க அங்கதனுக்கு அதைரியம் மனசுல. ஏன்னால் அங்கதன் போனோம்னு ராமர் சங்கல்பிக்கல. கிளம்புற காலத்துல ராமர் என்ன பண்ணார், ஆஞ்சநேயரை கூப்பிட்டு ராமான்னு எழுதின மோதிரத்தை கையில கொடுத்து, ஹனுமன்னே உனக்கு ஏதாவது சீதையை பார்க்கறா போல ஒரு சந்தர்ப்பம் நேர்ந்துதானா என் தூதன் வந்தான்ங்கிறதுக்கு அடையாளமாக இதை வச்சுக்கோன்னு கொடுத்திருந்தார். யார்கிட்ட கொடுத்தார்? ஹனுமார்கிட்ட கொடுத்தார். அப்பவே தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார், ராமர் ஹனுமார் தான் பார்க்க போறார் அப்படிங்கிற. அதை சீதையை பார்த்து அங்குலியுகம் கொடுக்கறதே ஹனுமார் சொல்றார், எனக்கு இங்க வந்துதான் தெரியும் உங்களை காண்றது, நாங்க கிளம்புறதையே ராமனுக்கு தெரியும். தேனதத்தம் மகாத்மனா, அந்த மகாத்மாவுக்கு வருங்காலம் தெரியும். அவர் எத்தனை கோடி வானவர்கள் இருக்கிறதே ஹனுமன்னு என்னை கூப்பிட்டு இந்த மோதிரத்தை கொடுத்தார். அம்மா ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்ய தேவி அங்குலீயகம் பிரத்யயார்த்தம் தவா நீதம் தேனதத்தம் மகாத்மனா. மகாத்மான்னு இங்க சொல்றார் ராமனை. அந்த மகாத்மா என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்தாருன்னா, மகாத்மான்னு ஏன் சொல்றதுன்னால் அவளுக்கு நடந்த காலம், நடக்கிறது நடக்க போறது எல்லாம் அறிஞ்சவாள் யாரோ அவ மகாத்மாக்கள். அங்க கிஷ்கிந்தேல பிரஸ்ரவணகிரியில நாங்க கிளம்புறதையே ராமனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, இத்தனை கோடி வாண்டரர்கள்ல நான் தான் உங்களை பார்க்க போறேன்னு என்னை கூப்பிட்டு பிரத்யேகமா இந்த மோதிரத்தை கொடுத்து அமிச்சார். ஏன் ஜாம்பவான்ட்ட கொடுக்க கூடாதா, அங்கதன்ட்ட கொடுக்க கூடாதா? யுவராஜா பொறுப்பானவாள் தானே அவளும், அவள்கிட்டெல்லாம் கொடுக்காம என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்தார் அப்படிங்கிறார் ஹனுமார். ஹனுமார் ஆனா போறேன்னு சொல்லலை. இங்க அங்கதன் பர்யந்தம் போலாமா வேண்டாமாங்கிற டைலமோலையே இருந்தார். இனிமே யாரும் போறதுக்கு இல்லைன்னு இருக்கிற நிலையில, ஆனா ஒரு ஆச்சரியம், 10 யோஜனை போவேன் 20 யோஜனை போவேன்னு சொன்ன குரங்குகள் பேரெல்லாம் விடாம எழுதுறார் வால்மீகி, ரெக்கார்டு பண்றார். அதால காரியமாகல, ஆனாலும் 10 யோஜனை போவேன்னு சொன்னதோனோ ராம காரியத்துக்காக. கஜோ கபாக்ஷோ கவயஹா சரபோ கந்தமாதனஹா அப்படின்னு இந்த 10 குரங்குகளோட பேரெல்லாம் எழுதுறார் வால்மீகி. இல்லைன்னா கிஷ்கிந்தேல இருக்கிற குரங்கு பேர்லாம் நமக்கு எப்படி தெரியும்? வால்மீகி எழுதி வச்சாரோ தெரியும் நமக்கு. கஜோ கவாக்ஷோ கவயஹா சரபோ கந்தமாதனஹ எல்லாம் ராமபக்தாலா. ராம காரியத்துல என்னால முடிஞ்சதை நான் செய்வேன். நான் ஒரு 10 யோஜனை போய் பார்க்கறேன் 20 யோஜனை போய் பார்க்கறேன்னு அது செய்யறதோ செய்யலையோ ஒரு உற்சாகத்தை காமிச்சுதோனோ, அதனால அதுகள் பேரெல்லாம் எழுதி வால்மீகி இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல. அப்பதான் ஜாம்பவான் நினைச்சார், நம்மளாலெல்லாம் முடியாதுங்கிறதே தான் தெரிஞ்சுதான் அவருக்கு இந்த காரியம் ஒத்தனால சாதிக்க முடியும். அவன் அசாத்திய சாதகனவன்.
அவனுக்கு ஆகாத காரியம்னு ஒன்றும் இல்லை. அசாத்திய சாதக சுவாமின்னே கிம் அசாத்தியம் தவ பிரபோ ராமதூதா கிருபா சிந்தோ மத்காரியம் சாதயத் பிரபோ. ஆனா அவர் எங்க இருக்காருனால் ஹனுமானே ஏகாந்தமாஸ்திதா, தனியா ஒரு பாறையில உட்கார்ந்துட்டு ராமநாமன் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கார், ராமனை நினைச்சுட்டு இருக்கார். இந்த மீட்டிங்லயே இல்லையா அவர் தனியா உட்கார்ந்து இருக்கார். அப்பதான் அத்தனை கூட்டத்தையும் அழிச்சுட்டு ஜாம்பவான் ஹனுமாரை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லாம நாமன் தான் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கார். சாதுக்களை இங்க வான்னு கை காட்டக்கூடாது, நம்ம தான் அவ இருக்கிற இடம் போகணும். அதனால ஜாம்பவான் அங்கதன் எல்லாரையும் அழிச்சுட்டு ஹனுமான் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து, ஹனுமன்னே நீ மௌனமா இருந்தாலும் இந்த சீட்டு உனக்கு தான் விழுந்திருக்கு, இந்த பாக்கியம் ராம கைங்கரியம்ங்கிற பாக்கியம் எங்களுக்கெல்லாம் ஆகாது, உன்னாலதான் முடியும்னா. அப்ப கூட காரிய சித்தியை செய்யக்கூடிய ஹனுமார் வினயத்தினால சொல்றாரு, என்னால முடியுமா? ஜாம்பவான் அங்கதன் உங்களால எல்லாமே முடியாதுங்கிறதே என்னால எப்படி இது சாத்தியம்னார். கடைசி சர்க்கத்துல போய் கிருஷ்ணந்தா காண்டத்துல ஹனுமாருடைய பிரபாவங்கள் எல்லாம் ஜாம்பவான் எடுத்து சொல்றார். நீ வந்து அஞ்சனைக்கும் வாயுகுமாரனுக்கும் அவதரிச்சவன், திருமலையில அவதரிச்ச அன்னைக்கே சூரியனை நோக்கி ஆகாசத்துல பறந்தேன், உனக்கு இத்தனை பிரபாவங்கள்லாம் உண்டு, எல்லா தேவதைகளும் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காள், ராமகாரியம் உன்னாலதான் நடக்கும்னு சொல்ல சின்ன மூர்த்தியாய் நம்ம ஆசிரமத்தில் இருக்கா போல இருக்கிற குட்டி ஆஞ்சநேயரா இருந்தவர் பெரிய நாமக்கல் ஆஞ்சநேயரா ஆயிட்டார். திரிவிக்ரம கிருதோத்சாகம் நாராயணமிவ பிரஜாஹா, திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ண பெருமாள் போல ஆஞ்சநேயர் மகேந்திர மலையில இன்னொரு மலையா நிற்கிறாராம். அப்ப சொன்னாராம், 1000 மைல் இல்லை 10000 மைல் போவேன்னாரா, ராமகாரியம் நடக்கும் நாள். சவேகவான் வேக சமாஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீர பரவீரஹந்தா மனசமாதாய மகானுபாவஹ ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வீ. 10000 யோஜனை போவேன் நான். சவேகவானே வேக சமாஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீர பரவீரஹந்தா. மனசுல தைரியம் இல்லாதவாள்லாம் ஹனுமார் காலம் தான் முடிச்சுக்கணும். மனசால எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டாராம் அவர், அப்புறம் வாயால சொன்னாராம் போறேன்னு. அதுதான் சுந்தரகாண்டம். ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வீ, மனசாலேயே போயிட்டாராம் லங்கைக்கு. அப்புறம் சுந்தரகாண்டத்துல வாயிட்டு சொல்றார், ததோ ராவணனி தாயாஹா சீதாயா சத்ருகர்ஷனஹ வேகவானே. ரொம்ப வேகம் உடையவரா, காரியம் செய்யறவாள் கொஞ்சம் வேகமா தான் இருப்பாள். உடம்புல வேகம் இருக்கலாமே தவிர மனசுல சமாதானம் இருக்கான். மனசும் பறந்தது உடம்போடைனால் தவறுதல் ஏற்படும். ஒரு தீர்த்தத்தை எடுன்னு சொன்னா மனசும் பறந்து தானா கொட்டி விடுவா ஜலத்தை. மனசு சமாதானமா இருக்கணும், உடம்பு தான் ஆக்டிவா இருக்கணும். வேக சமாஹிதாத்மா, மனசு சமாதானமானவராம், காரியத்துல துரந்தராம். ஹரிப்ரவீர பரவீரஹந்தா, வனர கூட்டத்திலேயே மகாவீரனாம் இவர். மகாவீர் அப்படின்பா வடக்கே எல்லாம், பஜ்ரங் பலி அப்படின்பார் ஹனுமால. நம்ம பக்கங்கள்ல தான் ஹனுமார் ஆஞ்சநேயர் இந்த பேர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அங்கெல்லாம் வந்து பஜ்ரங் பலி அப்படின்பா, மகாவீர் அப்படின்பார். சவேகவான் வேக சமாஹிதாத்மா ஹரிப்ரவீர பரவீரஹந்தா, சத்ருக்களெல்லாம் தூள் தூளா ஆக்கிறவரான். மனசமாதாய, சித்தத்தை ஒருமைப்படுத்திண்டு, மகானுபாவஹா, மனசை எல்லாராலையும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா? மகான்களுக்கு தான் முடியும். ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வீ, மனசாலேயே லங்கைக்கு போயிட்டாராம். அடுத்தது சுந்தரகாண்டம். ததோ ராவணநீதாயாஹ சீதாயா சத்ருகர்ஷனஹ ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி துஷ்கரம் நிஷ்பிரதித்வந்த்வம் சிகீர்ஷங் கர்மவானரஹ சமுதக்ரசிரோக்ரீவஹ கவாம்பதிரிவா பபோ அத வைதூர்யவர்ணேஷு சாத்வலேஷு மகாபலஹ தீரஸ்ஸலிலகல்பேஷு விசசார யதா சுகம் திஜான்வித்ராசயம் தீமானி உரசா பாதபான்ஹரன்னி மிருகாம்ச்ச சுபஹூன் நிக்னன்னி பிரவருத்த இவ கேசரி அஞ்சலிங் வாங்முகः கிருத்வா ருரோத ஹிருதயே பிராணானி ஆகாசமவலோகயன்னி சசூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा जगार गमने मतिम्.
ரொம்ப ஆச்சரியமான காண்டம். 68 சர்க்கம், 5000 ஸ்லோகங்கள் கிட்டக்கு நினைச்ச காரியங்கள்லாம் நடத்தி கொடுப்பார் ஹனுமார். சுந்தரகாண்டம் மாத்திரம் 100 விதானம் இருக்கு படிக்கிறது. சம்ஸ்கிருதமே தெரியல, அர்த்தத்தை உண்டி கூட படிக்கலாம், அதுக்கும் பலன் உண்டு. லிஃப்கோல போட்டிருந்தால் எங்க பெரியவாலும் அனந்தராம தீக்ஷர் சேலத்துல சமாதி ஆயிருக்காளே அந்த பெரியவாலும் தமிழ்ல போட்டிருக்காள் புஸ்தகம் சுந்தரகாண்டம். அர்த்தத்தை உண்டி படிச்சுன்னு வந்தாலும் பலன் உண்டு. விஷயம் ஒன்று தானே. உள்ள இருக்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில் படித்தாலும் தமிழில் படித்தாலும் உள்ள இருக்கிற விஷயம் ஒன்று தான். எல்லா ஸ்வீட்லேயும் சர்க்கரை ஒன்று தானே. அதுபோல தமிழ்லையும் படிக்கலாம் அர்த்தத்தை. சப்த சர்க்கமாக படிக்கிறது ரொம்ப சித்திகரம். இன்னைக்கு இந்த கலியில் 7 சர்க்கங்களாக சுந்தரகாண்டத்தை படிக்கிறது அது ஒரு விதா. 68 நாளில் சுந்தரகாண்டத்தை பாராயணம் பண்ணுறது 7 சர்க்கமாக பல முறை படித்து பல காரியங்கள்லாம் சித்தியாயிருக்கு. கையில் இருக்குது நமக்கு. எனக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம். ராமாயணம் தெரியாதவா தான் யார்ட்டையாவது போய் சார் உங்களை தான் சார் நம்பியிருக்கேன், சார் ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு பல்ல காட்டணும், சல்யூட்டு போடணும், மண்டியிடணும், சலாம் போடணும். ராமாயணம் இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாரும் கும்பிடு போடுவார். சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணினாலானால் இவனை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீ போ முன்னாடி அப்படின்பார். சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணுறவாளை ஃபாலோ மீன்னு சொல்ல மாட்டார். நீ முன்னாடி லீடு பண்ணு, நாங்கள் உன்னை ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்பா. ஏன்னா அதுபோல் ஒரு பிரபு இந்த ஆஞ்சநேயர். மக்கடேஷ மகோத்சாக சர்வசோக விநாசகா சத்ருன் சம்ஹர மாம்ரக்ஷ ஸ்ரீயம் தாசாய தேகிமே. அந்த ஹனுமார் இடத்துல எல்லாம் கிடைக்கும். புத்திர்பலம் யசோதைரியம் நிர்பயத்துவம்னு லோகத்துக்கு வேணுங்கிற எல்லாமே அவர்கிட்ட கிடைக்கும். அதுக்காக எல்லாரும் ஆஞ்சநேயரை ஆசிரியிப்பாள். நாமக்கல் போவாள், சுசீந்திரம் போவாள், பஞ்சவடி போவாள். நிறைய க்ஷேத்திரங்கள் ஹனுமாருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. நங்கநல்லூரில் ஹனுமார் இருக்கார். வெளிநாடுலெல்லாம் கூட ஹனுமார் பிரசித்தமாக ஆயின்னு இருக்கார். திருமலையப்பனுக்கு அடுத்ததாக போட்டி போட்டு பெரிய பெரிய மூர்த்திகளும் ஆலயங்களும் நிறைய ஏற்பட்டுருக்கு. ஹனுமாருக்கும் காரிய சித்தியை கொடுக்கிறார். ஆனால் அந்த ஹனுமார் நமக்கு முக்கியமாக அவர்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது என்னன்னால் ஸ்ரீராம பக்தி பிரதாகா. உங்களை போல எனக்கு ராமபக்தியை கொடுங்கோ, ராமநாமத்தில் நிஷ்டையை கொடுங்கோ, ராமாயணம் படிக்கிறதுல ஆசையை கொடுங்கோ. எப்போதும் ராமாயணம் படிச்சுட்டே இருக்கார் ஹனுமார். ஹிமாச்சலத்தில் கந்தமாதன பர்வதம்னு ஒரு மலை, அங்கே உட்காந்துன்னு ராமாயணம் படிச்சுட்டே இருக்காராம். சப்த சிரஞ்சீவியில இன்னைக்கும் இருக்கார் ஹனுமார். ஓம் கந்தமாதன சைலஸ்தாய நமஹா. கும்பகோணம் போனோமானா மகாமக குளக்கரையில ஒரு ராமர் கோவில், அழகான ராமர் கோவில். ரகுநாத உடையார் கட்டின ரகுநாத நாயக்க மன்னர் காலத்துல கட்டின கோவில். கோவிந்த தீக்ஷர் காலத்துல அழகான பெரிய ராமருடைய ஆலயம், ராமசுவாமி கோவில். அப்படி உள்ள போனோமானா கையில தம்புரா வச்சுட்டு ராமாயண புஸ்தகம் வச்சுட்டு உட்காண்டிருக்கார் ஹனுமார். பட்டாபிஷேக கோலத்துல உட்காண்டிருக்கிற ராமரே 10-15 அடி இருப்பார் உயரம். பெரிய மூர்த்தியா இருப்பால், பரிவாரத்தோட இருக்கார். அவர் முன்னாடி உட்காந்துன்னு எங்கேயும் நின்றுட்டு இருக்கிற ஹனுமார், மண்டி போட்டு இருக்கிற ஹனுமார் அங்க மாத்திரம் சப்பலாங்கொட்டுன்னு உட்காந்து, ஒன்றும் அபயஹஸ்தமா இருக்கும், இல்லை அஞ்சலி ஹஸ்தமா இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் அப்படித்தானே நம்ம பார்த்துருக்கோம். சப்பலாங்கொட்டு கையில ராமாயண புஸ்தகம் வச்சுட்டு ஸ்ருதி போட்டுண்டு தம்புரா போட்டுண்டு ராமாயண பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ராமர் முன்னாடி. எப்போதும் ராமாயணம் படிச்சுட்டு இருக்கார் ஹனுமார். ராமநாமத்தை எப்போதும் ஜபிச்சுட்டு இருக்கார். ஸ்ரீராம பக்தியை வேண்டியவாளுக்கு தரவும் காத்துன்னு இருக்கார். இன்னைக்கு இங்கே சுந்தரகாண்ட பாராயணம் ஆச்சு. இங்கே ஹனுமார் நம்ம ஆசிரமத்தில் வடமாலை எல்லாம் சாத்தி அவருக்கு தைரியஞாதங்கள்லாம் நிவேதனம் பண்ணி ஹனுமாருக்கு பிரீத்தியான ரெண்டாவது நவாகத்தில் 2வது சுந்தரகாண்டம். 2 நவாகம் நம்ம ராமாசிரமம் ராமநவமி உற்சவத்தில். ஒரு நவாகம் கர்ப்போத்சவமாக ராமநவமி வரைக்கும் முடிஞ்சுது. ராமநவமியிலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ 2வது நவாகம் 18 நாள் உற்சவமாக நடக்கிறது. அதில் இப்போ 2வது நவாகத்தில் சுந்தரகாண்டம் இன்னைக்கு பாராயணம் ஆச்சு. வடமாலையெல்லாம் சாத்தின்ற ஹனுமார் நமக்கு எல்லா பாக்கியத்தையும் தர காத்துன்னு இருக்கார். அந்த ஹனுமார் நமக்கு ராமபக்தியை கொடுக்கணும், ராமாயணத்தில் ஸ்ரத்தையை கொடுக்கணும், ராமநாம நிஷ்டையை கொடுக்கணும். ஸ்ரீ ராமபக்தி பிரதா. அந்த ஹனுமார் ராவணநீதாயாக சீதாயாக, ராவணனால தூக்கின் போகப்பட்ட சீதையே ததஹா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது சுந்தரகாண்டம்.
ததஹான்னா பிறகுன்னு அர்த்தம். சம்ஸ்கிருதத்துல அதே ததஹா ஏவம் இதெல்லாம் முன்னாடி ஒரு விஷயங்களை கேட்கும். அப்புறம் அப்படின்னு தமிழ்ல பேசுறாலும் அப்புறம்னா எதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருமானம். பிறகு அப்படின்னு சொன்னா எதற்கு பிறகு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருமானம். பிறகுன்னு ஆரம்ப சொல்லா இருக்காது. அது பிறகு அப்படின்னா எதற்கு பிறகு. அதுபோல ததஹா அப்படின்னா சுந்தரகாண்டம் ததஹான்னு ஆரம்பிக்கிறது. அதே ததஹா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்துல பிறகுன்னு ஒரு அர்த்தம், மங்களம்னு ஒரு அர்த்தம். பரம மங்களமானது இந்த சுந்தரகாண்டம். பிறகுன்னு அர்த்தம் வச்சுட்டா எதற்கு பிறகுன்னால் ஜாம்பவான் ஹனுமாருடைய பிரபாவங்களை சொன்னதுக்கு பிறகு. கிஷ்கிந்தா கண்டம் கடைசி சர்க்கத்தை நினைச்சுக்கணும். ததோ ராவணனி தாயாஹா ஹனுமாருடைய பிரபாவங்களை ஜாம்பவான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சத்ரு தேசத்துக்கு ராவணனால தூக்கின்னு போகப்பட்ட சீதையை தேடிண்டே ஒத்த ஆளா கிளம்பினாராம். பயம் இல்லையா சத்ரு தேசத்துக்கு போறோமே, யாரும் போகாத அந்த லங்கைக்கு போறோமே, பயம் இல்லையான்னால் சீதாயா சத்ரு கர்ஷனஹா சத்ருக்கள் எல்லாம் பொடி பொடியா ஆக்கிறவரா, தூள் தூளா ஆக்கிறவரா. கரிசனம் அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல, தமிழ்ல கரிசனம்ங்கிறது வேற. கரிசனம் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொன்னோமானால் தூள் தூளா ஆக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இடம் தெரியாத ஆக்கர். சீதாயா சத்ரு கர்ஷனஹா ஏஷ பதமன் வேஷ்டும் சாரணாச்சரித்தே பதி ஆகாச மார்க்கமா போறேன்னாரா. ஏஷா பதம் அன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரித்தே பதி சாரணர்கள் தேவர்களே சஞ்சரிக்கக்கூடிய மார்க்கமா. சித்தர்கள் தேவர்கள். இப்பதான் ஆகாச கமனம்ங்கிறது டவுன் பஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ஆகாசத்துல சத்தம் கேட்கறது மணிக்கு ஒரு தடவை பார்க்கிறோம். ஹனுமார் காலத்துல ராமாயண காலத்துல ஆகாச கமனம்ங்கிறது தேவர்கள் தான் போவாள். ராவணம் மாதிரி அபூர்வமா யாராவது புஷ்ப விமானம் வச்சுட்டு இருப்பாள். வசூன்னு ஒரு ராஜா, உபரிச்சர வசு அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. அவர் ஒரு ஃபிளைட் வச்சிருந்தாராம். புராணம் சொல்றது உபரிச்சர வசுன்னு பேர். உபரிச்சரன்னா ஆகாசத்துல சஞ்சரிக்கிறவன். எப்போதும் ஆகாசத்திலேயே தான் இருப்பார் அவர். அவர் இங்கேதான் இருந்தார். உபரிச்சர வசு தமிழ்நாட்டு ராஜா தான். மதுரையில தான் இருந்தார் ராஜாவா. ஆனா பாண்டி தேசத்து ராஜாவாக இருந்தார். ஆனா அவருக்கு ஒரு ஆசை, டெய்லி போய் ஹரித்வாரத்துல கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரணும் அப்படி. அதுக்காக பிரம்மாவை குறிச்சு தபஸ் பண்ணி ஒரு விமானம் வாங்கிட்டார். அவர் மாத்திரம் போவார். கார்த்தால பிராத ஸ்நானம் ஹரித்வாரத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு மதுரைக்கு வந்துடுவார் அனுஷ்டானத்துக்கு. டெய்லி போயிட்டு இருந்தா. டெய்லி ஆகாசத்திலேயே இருக்கிறதுனால அவருக்கு வசுங்கிறவர் பேரு உபரிச்சர வசு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. மேலேயே போயிட்டு இருப்பார் எப்போதும். ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னா, மதுரையிலேருந்து கிளம்பி போற காலத்துல அழகர் கோவில் கிட்ட ஃபிளைட் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஃபிளைட்டு தானே, மனோதர்மத்துல போகக்கூடிய விமானமா இருந்தாலும் தெய்வ சங்கல்பம். ஃபிளைட் ரிப்பேர் ஆகி இறங்கிடுச்சு மலையில, அழகர் மலையில. அடாடா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு ஒரு சங்கல்பம் டெய்லி வச்சுட்டு இருக்கேனே நான். இதுவுமே ஒரு சங்கல்பம் பண்ணினுட்டா அதுக்கு ஒரு சோதனை வரும், பரீட்சை வரும். சங்கல்பம் பண்ணாம இருந்துட்டா படபடப்பு இருக்காது. இப்போ இதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டானா உடனே விறுவிறுன்னு ஆயிடுவான். அதை செஞ்சே ஆகணும்னு, செய்யலைன்னா தடுத்தா கோபம் வரும், வெட்டுக்குத்து வரிந்து ஆயிடும். அதனாலதான் சுவாமி சொன்னார் அர்ஜுனன்ட்டு, நிசங்கல்போ பவ அர்ஜுனான்னா. எதையும் சங்கல்பம் பண்ணி விடாதே, நடக்கிறபடி நடக்கட்டும். நீ ஏதோ நடந்தா சாட்சி சந்தோஷப்படு, நடக்கலேன்னு சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டே ஆனால் 2 மடங்கு துக்கமா போயிடும். அவருக்கு டெய்லி கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்றதுங்கிற பழக்கத்தை வச்சு விட்டார். பழக்கமாயிடுது. போலேன்னா கோபம் வருது. விமானம் ரிப்பேர் ஆகி நின்று கொடுத்து மலையில இறங்கி விடுது. நல்ல வேலை அது நல்ல விமானம் ரிப்பேர் ஆகி இறங்கி நின்று கொடுத்து கீழே பொட்டுன்னு விழுந்து விடாம நின்று போயிடுது. மேலே எங்க போறது? கங்கைக்கோ ஸ்நானம் பண்ணி பல நாளா பழக்கமாயிடுது. என்ன பண்றதுன்னு தாபப்படுறது. மாடு மேய்க்கிறவன் ரூபத்துல அழகர் கோவில் சுந்தரராஜ பெருமாள் இங்க வா ராஜன்னே, உனக்கு ஒரு உயர்ந்த தீர்த்தம் காட்டுறேன் அப்படின்னு அழிச்சுன்னு போய், அதுதான் நூபுர கங்கை. நேர அழிச்சுன்னு போய் தன் கால் சிலம்புனால ஒரு இடத்த கொத்தினார். இந்த மலையில கொத்தினதும் அதுலேருந்து ஜலம் வர ஆரம்பிச்சது. நீ இதோ ஸ்நானம் பண்ணு வரேன்னார். ஜல்னு ஓடி போயிட்டார். அப்புறம் ராஜாவுக்கு கண்ணில் படல. ஆனந்தமா ஸ்நானம் பண்ணினார். அந்த தீர்த்தம் இன்னைக்கு அந்த சொனை இருக்கு, நூபுர கங்கைன்னு பேர் அந்த கங்கைக்கு.
அழகர் இன்னைக்கும் உற்சவத்துல ஒரு நாள் வந்து அந்த கங்கையில அவரும் வந்து திருவாராதனம் அங்க அபிஷேகம் பண்ணிக்கிறார். அந்த நூபுர கங்கையிலேயே உட்காண்டிருப்பார் அழகர் அலங்காரத்தோட, தேவியாரோட. ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும் அவர் மேல. எல்லாருக்கும் அதை எடுத்து இன்னைக்கும் உற்சவத்துல ஒரு அபிஷேகம் பண்ணுவார். நூபுர கங்கைன்னு பேர். அது உபரிச்சரவ சுக்காக ஏற்பட்டது அந்த தீர்த்தம். கங்கா ஸ்நானம் பண்ணலேன்னு ஒரு பக்தன் வருத்தப்படுறானேன்னு சுவாமியே அழகரே சுந்தரராஜ பெருமாளே வந்து கங்கையை காமிச்சு கொடுத்தாராம். அந்த கங்கை பாதத்திலேருந்து கிளம்பினது, இந்த கங்கை சுந்தரராஜ பெருமாள் தண்டையிலேருந்து கிளம்பினது. பாதத்துல தானே தண்டை, அதால ஒரு குத்து குத்தினார், அதுலேருந்து ஜலம் பிரவகிச்சுது. நூபுர கங்கை அப்படின்னு பேர். அது ரொம்ப விசேஷம். மதுரையில விமானம் ஆகாச மார்க்கமா போறதுங்கிறது அபூர்வமா யாரோ ரெண்டு ஒருத்தர் போவாள். சித்தர்கள் போவாள், தேவதைகள் போவாள் விமானத்துல. வேற யாரும் பார்த்ததில்லை. இன்னைக்குதான் பார்க்க போறாலாம். ஒரு வானரம் போறத ஆகாசத்திலேருந்து சித்தர்கள் தேவர்கள்லாம் கூட வேடிக்கை பார்க்கறாளாம். ஆகாசத்துல பறக்க போற ஹனுமான்னு தெரிஞ்சு போயிடுது. எல்லாரும் பார்க்கலாம். ஏஷ பதமன் வேஷ்டும் சாரணாச்சரித்தே பதி. ஆகாச மார்க்கத்துல போக கிளம்பினா என்னதான் நம்மளால முடியும்னாலும் ஒரு காரியம் தெய்வத்தினுடைய துணை வேணும். நம்ம ஆரம்பிச்சதுக்காக முடிஞ்சுடாது ஒரு காரியம், தெய்வானுகூலம் வேணும். அதனால ஹனுமார் என்ன பண்றார், மலை போல நிற்கிற ஹனுமார் தெய்வங்களோட துணையை வேண்டார். சசூரியாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேபியஞ்சலிம் கிருத்வா சகார கமனே மதிம். சூரியனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார், மகேந்திரனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார், தன் அப்பா வாயு பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார், உலகத்தை படைச்ச பிரம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார், லோகத்தில் இருக்கிற எல்லா பூதங்களுக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணார். சசூரியாய மகேந்திராயே பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேபியஷ்ச அஞ்சலிம் கிருத்வா சகார கமனே மதிம் ருரோத ஹிருதயே பிராணானி ஆகாசமவலோகயன்னே. ஹனுமார் தெய்வங்களுடைய துணையோட கிளம்பினார் அப்படிங்கிற அழகான சரித்திரம். இப்பயும் இன்னொரு 3 நாள் இருக்கு. இன்னைக்கு சுந்தரகாண்ட பாராயணம் ஆயிருக்கு. நாளைக்கு மேலே யுத்தகாண்டம் 3 நாளைக்கு இருக்கு. வருஷபரப்பு அன்னைக்கும் பிரவச்சனம் இருக்கு. ஏன்னா வருஷம் பிறக்கிறதே பகவத் குணம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணணும். பட்டாபிஷேகம் அன்னைக்கும் இருக்கு. நாளைக்கு நாளைக்கு சுந்தரகாண்டம் சொல்லி கொஞ்சம் ஆதித்ய ஹிருதயங்கள்லாம் சொல்லி, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆதித்ய ஹிருதயம், திங்கக்கிழமை பட்டாபிஷேகம், திங்கக்கிழமை ஸ்ரீராம, திங்கக்கிழமை தான் வருஷபரப்பு, சனி ஞாயிறு திங்கள், திங்கக்கிழமை தான் வருஷபரப்பு. 12, 13, 14 வருஷபரப்பில் அழகா சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் ஸ்ரீராமரோடது. அந்த கதையை 1 மணி சொல்லுவோம். கார்த்தால பாராயணம் சீக்கிரம் ஆகிடும். முடிஞ்சால் கார்த்தாலே பிரவச்சனம் பண்ணி கூட யூடியூப்பில் சொல்லுவோம். ஸ்ரீராமருடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். கல்யாண ரூபாய கலௌ ஜனானாம் கல்யாணதாப்த்ரே கருணாசுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சத்கராயே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. நாராயண 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 நாராயண. வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி விஹீன ஜந்தோஹ வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி சுகப்பிரதாயே குஷ்டாதி சர்வோன்னத ரோகஹந்த்ரே ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. இன்னைக்கு பங்குனி உத்தர புண்ணிய காலம். இங்கே சேர்த்தி உற்சவம் நடக்கிறது. பார்வதி பரமேஸ்வராளுக்கும் விவாகம் நடந்தது இன்னைக்கு தான். சுப்பிரமணிய சுவாமியோட விவாக தினமும் இன்னைக்கு தான். ஐயப்பனுக்கும் சாஸ்தாக்கும் விவாகம் நடந்தது இன்னைக்கு தான். பல பெருமைகள் இந்த பங்குனி உத்தரத்துக்கு, பல மகாத்மியங்கள் இருக்கு. தாயாருடைய நட்சத்திரமும் உத்தரம். இன்னைக்கு ஸ்ரீரங்கம் தாயாருடைய நட்சத்திரமும் உத்தரம் தான். சீதையோட நட்சத்திரமும் உத்தரம் தான். பங்குனி உத்தரம் தான் சீதையும். விவாகமும் சீதாராமாலுக்கும் பங்குனி உத்தரம் தான் நடந்தது. பல்குன்யா உத்தரே ராஜன்னு உத்தர பல்குனியில தான் ஸ்ரீராமருக்கும் விவாகம் நடந்தது. நந்தன வருஷத்துல அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம் சொல்றது. ஒரு 12 வருஷம் முன்னாடி போச்சு நந்தன வருஷம்னு. அந்த வருஷத்தை தனி பெருமையாச்சே. ராமனுக்கு விவாகம் நடந்த வருஷமாச்சுன்னா இந்த வருஷம் ராமர் பண்ணின அதிராத்திர யாகம் பண்ணினோம். விஸ்வாமித்திரர் பண்ணி ராமர் ரட்சிச்சு கொடுத்ததான அந்த அதிராத்திர யாகம்
2012 12-13 நந்தன வருஷமா இருந்தது. ராமர் கூட இருந்து லக்ஷ்மணரோட ரட்சிச்சு கொடுத்த யஜ்யம் அதிராத்திரம்னு ராமாதிகளுக்கு விவாகம் நடந்த அந்த வருஷம் பங்குனி உத்தரம் ரொம்ப விசேஷம். இன்னைக்கு பரமேஸ்வரனுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான நாள். மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதீபதயே. ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். சத்குரு ஆஞ்சநேய மூர்த்திக்கு.